Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session, lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the internal respiration and cellular respiration. In last lecture, we already discussed about the first two steps of the respiration process, that is breathing and the external respiration. The inspiration and expiration togetherly called as a breathing. And in breathing process, the skeletal muscle, diaphragm and intercostal muscles of the ribs which play very important role, due to which the inhalation and exhalation of the air takes place. Then we already discussed about the external respiration. In external respiration, we discuss about there is an exchange of the gases in between the alveolus and the pulmonary capillary. जी काही pulmonary capillary आणि alveolus आहे यांच्यामध्ये काय होणार आहे, exchange of gases होईल. Whenever this pulmonary capillary carry out the deoxygenated blood and which is intimately connected with the alveolus, and if you observe the partial pressure of the oxygen in the alveolus air which is 104 mm of Hg, and the partial pressure of the oxygen in the blood which is 40 mm of Hg, and due to which the oxygen which is diffused from the alveolus air into the blood, and the carbon dioxide, partial pressure of carbon dioxide in the blood which is 45 mm of Hg, and in the alveolar air which is 40 mm of Hg, and due to which the carbon dioxide which is diffused from the blood into the alveolus. In this way, exchange of gases can be takes place at the alveolar level. Alveolar level ला exchange of gases होणार आहे. या alveolus ची membrane जी स्क्वॅमस इपिथेलियम आहे, कॅपिलरीची स्क्वॅमस इपिथेलियम आणि दोन्हीचं बेसमेंट मेम्ब्रेन यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तयार होईल, and then the exchange of gases can be takes place. Then the oxygen which is enter into the blood, how this oxygen is transported in the blood, and the carbon dioxide which is released into the alveolus, how this carbon dioxide which is transported from the blood and reaches up to the alveolus, this we will study in the next point, that is the in the internal respiration. आपण कशात बघणार आहोत, internal respiration, and then we discuss about the cellular respiration. So firstly we discuss about the internal respiration. Means whenever the oxygen which is enter, जो काही ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन जर आपण बघितला, दिस ऑक्सिजन which is enter into the blood मध्ये ऑक्सिजन गेलेला आहे, and then this oxygen out of the total, the oxygen जो काही ब्लड मध्ये गेलेला आहे, out of which 3% oxygen which is dissolved in the blood, त्याच्यातला 3% ऑक्सिजन हा काय होणार आहे, ब्लड मध्ये डिसॉल्व्ह होतो, and 90 ब्लड मधल्या प्लाझ्मा मध्ये कशामध्ये डिसॉल्व्ह होणार आहे, ब्लड मधल्या प्लाझ्मा मध्ये तो डिसॉल्व्ह होणार, आणि 95% ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट जे होणार आहे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, जे काही 97% जे असणार आहे ते 97% oxygen which is transported with the help of hemoglobin, and this hemoglobin is present in the RBCs. इथं आपण RBCs दाखवले, त्या RBCs मध्ये म्हणजेच रेड ब्लड कार्पुस्कल, या रेड ब्लड कार्पुस्कल मध्ये जे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रेझेंट आहे त्याला आपण हिमोग्लोबिन म्हणतो, and this hemoglobin which is formed from the 2 alpha chains and 2 beta chains, 2 अल्फा ग्लोबिन चेन पासून 2 बीटा ग्लोबिन चेन पासून फॉर्म झालेला आहे, त्याच्यामध्ये 4 काय असतील, आयर्न मॉलिक्युल्स आहेत, फेरस मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. सो इन दिस वे दिस conjugated protein hemoglobin play very important role in the transport of the oxygen up to the each and every cell. Whenever the
ऑक्सिजन एंटर फ्रॉम दिस अल्व्हिओलस इनटू द ब्लड. ब्लड मध्ये आल्यानंतर काय होणार आहे, जो काही ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन 3% ऑक्सिजन हा 3% ऑक्सिजन विच इज डिझॉल्व इन द प्लाझ्मा. तो काय होणार आहे, प्लाझ्मा मध्ये फक्त 3% ऑक्सिजन डिझॉल्व होईल. अँड 97% ऑक्सिजन विच इज बाइंड विथ द हिमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हिमोग्लोबिन. काय फॉर्म होणार आहे तिथं, ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होणार. इफ यू ऑब्झर्व द 4 मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन, त्याच्यामधले जे काही 4 मॉलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन जे असणार आहेत, 4 ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स दे कंबाईन विथ द हिमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हिमोग्लोबिन. आणि जे काही हिमोग्लोबिन मध्ये, हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजन यांच्यामध्ये जी रिएक्शन होते त्यावेळी ऑक्सिजन जो असणार आहे, दिस ऑक्सिजन विच इज अटॅच टू द हेम पार्ट, म्हणजेच आयर्न मॉलिक्युल बरोबर तो काय होणार आहे, कंबाईन होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द, इफ यू ऑब्झर्व, HbO8 म्हणजेच ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होणार. म्हणजेच 4 ऑक्सिजन मॉलिक्यूल हे हिमोग्लोबिनच्या एका मॉलिक्यूल बरोबर काय होतात, बाइंड होतात. कारण त्याच्यामध्ये 4 आयर्नचे मॉलिक्यूल आहेत. एक आयर्न मॉलिक्यूल बरोबर एक ऑक्सिजन मॉलिक्यूल हा काय होणार आहे, कंबाईन होणार आहे. इन दिस वे द ऑक्सिजन ॲटम, 4 ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स विच आर द रिॲक्ट विथ द ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन यांच्यामध्ये रिॲक्शन होणार. अँड इन दिस वे ऑक्सी हिमोग्लोबिन इज फॉर्म. तिथं काय होणार आहे, ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होईल. अँड देन दिस ऑक्सी हिमोग्लोबिन विच इज रिचेस अप टू द टिश्यू. कुठपर्यंत जाणार आहे, ते टिश्यू पर्यंत जाईल. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, दिस ऑक्सी हिमोग्लोबिन, आता हा जो काही ऑक्सी हिमोग्लोबिन इथं फॉर्म झाला आरबीसी मध्ये. अँड देन ब्लड, जे काही ब्लड ह्या पल्मोनरी कॅपिलरी मधून ब्लड हे कशामध्ये गेलं, पल्मोनरी कॅपिलरी ज्या असणार आहेत त्या कॅपिलरीज पल्मोनरी व्हेनला जॉईन झाल्या. ते ब्लड परत हार्ट मध्ये जाणार आहे. हार्ट मधून सिस्टमिक अवॉर्टा मधून हे ब्लड काय होणार आहे, पूर्ण बॉडीला ऑक्सिनेटेड ब्लड चा सप्लाय केला जाईल. बट इफ यू कन्सिडर द 100 ml oxygenated blood supply 5 ml oxygen to the tissue. म्हणजे जे काही 100 ml ब्लड आपण जर विचार केला ऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये, ब्लडचा विचार केला तर त्याच्यामधून 5 ml ऑक्सिजन हा काय केला, तो टिश्यूला दिला जाणार आहे. देन इफ यू कन्सिडर दिस ब्लड विच इज रिचेस अप टू द टिश्यू, आता टिश्यू पर्यंत येऊपर्यंत ह्याच्यामधलं जे काही सॅच्युरेशन असणार आहे, हिमोग्लोबिन सॅच्युरेशन विच इज नॉट 100%, तिथं 100% काय नसणार नाही. पर्सेंटेज ऑफ द सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन विच इज नॉट 100%, हे 100% असणार नाही. कारण त्याच्यासाठी काय पाहिजे, तेवढ्या जास्त प्रमाणात पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन पाहिजे. आणि तेवढं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन अवेलेबल होत नाही. जरी आपण अल्व्हिओलसचा विचार केला तर अल्व्हिओलस मध्ये ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर हे किती आहे, 104 mm ऑफ Hg आहे. आणि 104 mm ऑफ Hg जो असणार आहे, त्यावेळी हा जो काही ऑक्सिजन ह्या ब्लड मध्ये पल्मोनरी कॅपिलरीज मध्ये ट्रान्सफर होतो, ब्लड ऑक्सिनेटेड होतं, तिथं ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होतं. त्यावेळी जे काही ऑक्सिनेटेड ब्लड या कॅपिलरीज मध्ये प्रेझेंट आहे, पल्मोनरी वेन मध्ये प्रेझेंट आहे, त्याच्यामधलं जर आपण सॅच्युरेशन बघितलं, हिमोग्लोबिनचं सॅच्युरेशन बघितलं तर ते किती असणार आहे, 95% एवढं असतं. 95 to 97% असणार आहे. बट इट इज नॉट 100%. आणि जसं हे ब्लड पूर्ण ज्या काही आर्टरीज आहेत त्या आर्टरीज, सगळ्या आर्टरीज, त्याच्यानंतर आर्टेरिओल्स आणि वेन कॅपिलरी ज्या असणार आहेत त्या कॅपिलरीज मधून प्रत्येक सेल पर्यंत दिलं जाणार आहे. टिश्यू पर्यंत येऊपर्यंत त्याच्यामधला सॅच्युरेशन हे कमी कमी होत जाणार आहे. अँड इफ यू ऑब्झर्व दिस सॅच्युरेशन लेवल, जर आपण बघितलं 50% सॅच्युरेशन ऑफ द 50% सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन विथ द ऑक्सिजन, हे कधी असणार आहे, व्हेनेवर देअर इज ए पार्शल प्रेशर, व्हेनेवर देअर इज ए पार्शल प्रेशर ऑफ द O2, जो काही ऑक्सिजन आहे त्या ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर जर 30 mm ऑफ Hg असेल तर आपण काय म्हणू शकतो, 50% सॅच्युरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन. And this saturation of hemoglobin, then what is the meaning of saturation? आता saturation म्हणजे काय,
how much amount of the oxygen is bound with the hemoglobin. हिमोग्लोबिन बरोबर किती प्रमाणात ऑक्सिजन हा बाउंड झालाय त्याला सॅच्युरेशन म्हटलं जातं. And this saturation which is depend upon the partial pressure of the oxygen. जेवढं ऑक्सिजनचं पार्शल प्रेशर जास्त असणार आहे तेवढं काय असणार आहे सॅच्युरेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन इज मोर. तेवढ्या जास्त प्रमाणात ऑक्सिजनचे मॉलिक्युल्स हे हिमोग्लोबिन बरोबर काय होणार आहे बाउंड होतील. अँड नॉर्मल कंडिशन मध्ये जर आपण बघितलं नॉर्मल फिजिओलॉजिकल कंडिशन मध्ये काय असेल तर दिस इज द 60. काय असेल ते 60 पर्यंत जाणार आहे. मीन्स इफ यू ऑब्झर्व द 60 हे काय असेल ते 60 mm ऑफ Hg असणार आहे आणि ते जर आपण बघितलं म्हणजे 60% असणार आहे नॉर्मली आणि 50% होण्यासाठी किती लागणार आहे तर 30 mm ऑफ Hg एवढा ऑक्सिजन लागतो. तर हा जो काही आपण या दोन्ही मधलं इंटर रिलेशनशिप बघितली इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन and the percentage saturation of hemoglobin with the blood is graphically represented by a curve and this curve is known as oxygen hemoglobin dissociation curve or it is also known as oxyhemoglobin dissociation curve. म्हणजे partial pressure of oxygen and percentage saturation of hemoglobin with oxygen या दोन्ही मधलं जे काही इंटर रिलेशनशिप आहे या दोन्ही मधली जी इंटर रिलेशनशिप आहे ती इंटर रिलेशनशिप जी ग्राफिकली रिप्रेझेंटेड केली जाते त्याला आपण ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व म्हणतो. and this oxygen hemoglobin dissociation curve which is always S shape. हा कसा असणार आहे नेहमी ऑलवेज S शेप असणार आहे. नॉर्मल कर्व हा नॉर्मल कसा असणार आहे ऑलवेज S शेप असणार आहे. सिग्मॉइड असेल तो कसा असेल सिग्मॉइड असेल. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द नॉर्मली द ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड. तो कसा असतो सिग्मॉइड असतो. सुरुवातीला तो कसा असेल इट रेज एकदम तो जो जास्त प्रमाणात वाढणार आहे अगदी कुठपर्यंत 40 mm ऑफ Hg पर्यंत आपल्याला तो स्ट्रेट दिसेल. हळूहळू त्याचा रेट आपल्याला काय दिसणार आहे थोडा थोडा तो काय होईल कर्व झाल्यासारखा होईल आणि परत स्ट्रेट झालेला दिसेल. सो इन दिस वे ऍज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इज इनक्रीजेस द percentage saturation of hemoglobin with the oxygen is increases but it is not 100% in the oxygenated blood. जे काही ऑक्सिजनेटेड ब्लड टिश्यूला दिलं जाणार आहे त्याच्यामध्ये 100% सॅच्युरेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन विथ ऑक्सिजन असणार नाहीये. आता याच्यावरती हा जो काही डिसोसिएशन कर्व आहे त्याच्यावरती इफेक्ट कशा कशाचा होणार आहे. डिसोसिएशन दिस डिसोसिएशन ऑफ द हिमोग्लोबिन ऑक्सी हिमोग्लोबिनच्या डिसोसिएशन वरती नंबर ऑफ फॅक्टरचा इफेक्ट होईल अँड दीज फॅक्टर्स आर नथिंग बट द pH, then partial pressure of carbon dioxide, then temperature and one of the compound which is formed in the glycolysis that is 2,3-diphosphoglycerate. These four factors which affect on the this dissociation ऑक्सीहिमोग्लोबिनच्या डिसोसिएशन वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज इनक्रीज जर काय झालं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइडचं काय असणार आहे पार्शियल प्रेशर इनक्रीज झालेलं आहे. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर इनक्रीज झालं. कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर इनक्रीज झालं की तिथं काय होणार आहे कार्बन डायऑक्साइड रिएक्ट विथ द वॉटर मॉलिक्यूल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ऍसिड. कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होणार. ऍज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड फॉर्म झालं की आपोआपच पीएच काय होतो पीएच विच इज डिक्रीज काय होणार पीएच लो होणार. हाय कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन जेवढा कार्बन डायऑक्साइड जास्त वाढेल त्या तिथं काय होणार आहे कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होतं आणि पीएच हा कमी होतो. अशी जर कंडिशन असेल तर आपल्याला हा ग्राफ काय दिसेल दिस सिग्मॉइड शेप ग्राफ ऑफ द ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो आहे विच इज शिफ्टेड टुवर्ड द राईट साइड. राईट साइडला तो शिफ्ट झालेला दिसेल. म्हणजेच काय होणार आहे इथं
there is a possibility of the more dissociation of oxyhemoglobin, म्हणजे ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन याच्यामध्ये डिसोसिएशन होणार आणि हिमोग्लोबिन ऑक्सिजनला काय करेल, रिलीज करणार आहे. देन इफ द टेम्परेचर इज इन्क्रीज, जर समजा काय झालं, टेम्परेचर काय झालेलं आहे, इन्क्रीज झालं. ऍट द इन्क्रीज इन द टेम्परेचर, जसं टेम्परेचर वाढणार आहे, टेम्परेचर वाढल्यानंतर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पेक्षा टेम्परेचर वाढलं तर काय होणार आहे, ऑल्सो देर इज ए डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन, म्हणजे हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सिजन मिळून ऑक्सिहिमोग्लोबिन जे फॉर्म झालं होतं ते डिसोसिएट होईल आणि हिमोग्लोबिन काय करणार आहे, ऑक्सिजनला रिलीज करणार आहे. देन ऑल्सो इफ यू ऑब्झर्व and the graph is shifted, म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तरी हा ग्राफ काय होईल, शिफ्टेड टुवर्ड्स द राईट साइडला तो शिफ्ट झालेला दिसेल. देन ऑल्सो इफ यू ऑब्झर्व, जर आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं, दॅट इज द 2,3-diphosphoglycerate means 2,3-diphosphoglyceric acid which is formed from the 3-phosphoglyceric acid during the glycolysis processच्या वेळी जेव्हा ग्लुकोज molecule is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, at that time one of the intermediate compound is formed and this is nothing but the 2,3-diphosphoglycerate, and this 2,3-diphosphoglycerate which is formed at the tissue level because in the cells the cellular respiration takes place, glycolysis takes place, and due to formation of these 2,3-diphosphoglycerate also the dissociation of the ऑक्सिहिमोग्लोबिन कॅन बी इन्क्रीज, म्हणजे हा हिमोग्लोबिन काय करणार आहे, रिलीज दिस ऑक्सिजन अँड द ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राईट साइड. देन इफ यू ऑब्झर्व द शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ टुवर्ड्स द लेफ्ट साइडला ग्राफ कधी शिफ्ट होणार आहे, इफ द पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज लेस, कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शल प्रेशर कमी असेल तर काय असणार आहे, there is a high pH, pH काय झालेला आहे, ऍसिडिक नाही, अल्कलाइन झाला pH, नॉर्मल pH पेक्षा काय झालेला आहे, pH वाढला, थोडा pH वाढला तर काय होणार आहे, the hemoglobin which do not release this oxygen which tightly bind this oxygen molecule ला तो काय करणार आहे, टाइटली बाइंड करून ठेवल, आणि टाइटली बाइंड करून ठेवल्यामुळे काय होणार नाही, there is a no dissociation of the, इथं काय होणार नाही, डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सिजन, म्हणजे देर इज नो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं डिसोसिएशन होणार नाही. देन इफ द टेम्परेचर, आपण मगाशी बघितलं की टेम्परेचर जर वाढलं, की काय होणार आहे, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन होणार आहे, ऑक्सिजन रिलीज होणार आहे, हिमोग्लोबिन पासून सेपरेट होईल तो. पण जर टेम्परेचर कमी झालं, हायपोथर्मिक कंडिशन असेल, टेम्परेचर कमी झालं, अशा वेळी हिमोग्लोबिन ऑक्सिजनला रिलीज करणार नाही तर तो त्याला टाइटली बाइंड करून ठेवेल आणि अशा वेळी ग्राफ आपल्याला लेफ्ट साइडला शिफ्ट झालेला दिसेल. सो इन दिस वे द ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व or the oxygen hemoglobin dissociation which is affected by the different factors, and these are nothing but the pH, then the partial pressure of carbon dioxide, temperature, and 2,3-diphosphoglycerate which is formed during the glycolysis. So all these factors affect on these dissociation curve, oxygen dissociation curve वरती याचा इफेक्ट होणार आहे, म्हणजे या प्रोसेस वरती त्याचा इफेक्ट होईल. देन इफ यू ऑब्झर्व द बोर्स इफेक्ट, याच्याशीच रिलेटेड बोर नावाच्या सायंटिस्टनं एक स्टेटमेंट म्हटलं होतं, त्यालाच म्हटलं होतं बोर्स इफेक्ट. अँड अकॉर्डिंग टू बोर्स इफेक्ट, इन्क्रीज इन द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन, कार्बन डायऑक्साइड जर काय झालं, पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इज इन्क्रीज इन द ब्लड कॉजेस ऑक्सिजन डिस्प्लेस फ्रॉम द हिमोग्लोबिन, म्हणजे तेच सांगितलंय कार्बन डायऑक्साइड आपण जे इथं बघितलं ते, कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये वाढल्यावर काय होणार आहे, जो काही ऑक्सिजन हा हिमोग्लोबिन बरोबर बाइंड झाला होता तो काय होणार आहे, डिस्प्लेस होईल, हिमोग्लोबिन पासून डिस्प्लेस होणार आहे, सेपरेट होणार आहे. दिस इज नथिंग बट द बोर्स इफेक्ट, त्याला म्हटलं तर बोर्स इफेक्ट. देन वी डिस्कस अबाउट द हाऊ दिस ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ऑक्सिजन इज टेक्स प्लेस. आता ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट कसा होतो ते आपण बघितलेलं आहे. इथं
जो काही ऑक्सिजन असणार आहे तो ऑक्सिजन काय केला जाईल, ह्या अल्व्हिओलस मधला ऑक्सिजन काय झालेला आहे, ब्लड मध्ये गेला. ब्लड मध्ये गेल्यानंतर 3% ऑक्सिजन जो असणार आहे तो प्लाझ्मा मध्ये काय झाला, डिझॉल्व्ह झाला. प्लाझ्मा मध्ये डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर तो काय होणार आहे, त्या पद्धतीनेच तो सेल पर्यंत काय जाणार आहे, जाईल. तिथं सेलला टिश्यूला मिळणार. आणि 97% जो असणार आहे तो कशाबरोबर कंबाईन झालेला आहे, हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन झालेला आहे. अँड देन इट रिचेस अप टू द, तो कुठेपर्यंत जाणार आहे, टिश्यू पर्यंत जाईल. आता टिश्यू पर्यंत हा ऑक्सिजन पोहोचल्यानंतर, हिमोग्लोबिन पोहोचल्यानंतर तिथं काय होणार आहे, देअर इज ए रिलीज ऑफ द ऑक्सिजन. ऑक्सिजन काय केला, तो रिलीज केला तो. दिस ऑक्सिजन इज ट्रान्सपोर्ट टू द टिश्यू. टिश्यूला हा ऑक्सिजन काय केला जाणार आहे, दिला जाणार. व्हेनेवर देर इज ए रिलीज और डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सिहिमोग्लोबिन. आता ऑक्सिहिमोग्लोबिन चं डिसोसिएशन कधी होणार, ऑक्सिहिमोग्लोबिन डिसोसिएशन इज टेक्स प्लेस व्हेन द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन इज इनक्रीज. आता कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन हे टिश्यू मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्या सेल्स मध्ये काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे. कारण सेलमध्ये काय होणार, सेल्युलर रेस्पिरेशन झालेलं आहे आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन मध्ये CO2 रिलीज झालेला आहे. सो कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन इनक्रीज झालं. ड्यू टू इनक्रीज इन द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म झाला. आणि कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म झाल्यामुळं तिथं ऍसिडिक कंडिशन फॉर्म झाली. अशा ऍसिडिक कंडिशन मध्ये हा ऑक्सिहिमोग्लोबिन जो असणार आहे तो डिसोसिएट होईल आणि त्याचं डिसोसिएशन हे ऑक्सिजन आणि हिमोग्लोबिन मध्ये होणार आहे. आणि जो काही ऑक्सिजन असेल, दिस ऑक्सिजन विच इज रिलीज इन द सेल्स, तो सेलला दिला जाणार आहे. देन जो काही डिझॉल्व प्लाझ्मा मध्ये डिझॉल्व झालेला ऑक्सिजन आहे तो सुद्धा काय असणार आहे, ह्या सेलला दिला जाईल. इन दिस वे ऑक्सिजन ट्रान्सपोर्ट इन टू द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवलला ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्ट झालं. देन हाऊ द कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्टेशन इज टेक्स प्लेस. आता कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्टेशन कसं होणार आहे, मीन्स ट्रान्सपोर्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड. आता आपण जे काय ऑक्सिनेटेड ब्लड काय झालेलं आहे, सगळ्या आर्टरीच्या घेऊन आलेल्या आहेत. आर्टरी मधल्या कॅपिलरीज प्रत्येक सेल पर्यंत आल्या, त्यांनी ऑक्सिजन हा सेल्सला दिला. पण त्या सेलमध्ये जो कार्बन डायऑक्साइड आहे त्या कार्बन डायऑक्साइडचं काय व्हायला पाहिजे, ट्रान्सपोर्ट झाला पाहिजे. तो कुठेपर्यंत गेला पाहिजे, तर अल्व्हिओलस पर्यंत गेला पाहिजे. सो दिस कार्बन डायऑक्साइड, ट्रान्सपोर्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड विच इज टेक्स प्लेस बाय द 3 वेज. 3 प्रकारे त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन होणार आहे. इफ यू ऑब्झर्व द फर्स्टली दॅट इज बाय द प्लाझ्मा, म्हणजे 7% कार्बन डायऑक्साइड which is dissolved directly in the blood plasma. म्हणजे जेव्हा काय होईल, ह्या ज्या काही कॅपिलरी या टिश्यू पर्यंत आलेल्या आहेत त्यांनी ऑक्सिजन दिला. आता कार्बन डायऑक्साइड काय होणार आहे, तो कार्बन डायऑक्साइड या ब्लड मध्ये जाणार आहे. ब्लड मध्ये गेल्यानंतर जो काही कार्बन डायऑक्साइड ब्लड मध्ये जाणार आहे त्याच्यामधला 7% कार्बन डायऑक्साइड, 7% कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिझॉल्व इन द प्लाझ्मा. प्लाझ्मा मध्ये जे वॉटर असणार आहे त्याच्यामध्ये तो काय होईल, डिझॉल्व होईल. देन इफ यू ऑब्झर्व द 23%, आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर 23% कार्बन डायऑक्साइड विच इज 23% कार्बन डायऑक्साइड विच इज रिएक्ट विथ द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स ज्या असणार आहेत त्याच्यामधल्या हिमोग्लोबिन बरोबर त्याची रिएक्शन होईल अँड द ट्रान्सपोर्ट ऑफ द carbon dioxide by this or with the help of RBCs is 23%. and in the form of, आता तो जो काही RBC मार्फत म्हणजे डायरेक्ट हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होणार and then there is a formation of the कार्बा अमिनो हिमोग्लोबिन. काय फॉर्म होईल, कार्बा अमिनो हिमोग्लोबिन फॉर्म होणार आहे. आणि राहिलेला 70% जो असणार आहे, 70% कार्बन डायऑक्साइड which is transport in the form of bicarbonate. कशाच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होईल, तो बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होतो. म्हणजेच जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साइड, ट्रान्सपोर्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड इज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट. देन हाऊ इट इज टेक्स प्लेस,
The 7%, firstly we discuss about the plasma, how the carbon dioxide transport with the help of plasma. Carbon dioxide, 7% carbon dioxide which is dissolved in the blood plasma. Blood plasma मध्ये तो dissolve झाला. ब्लड प्लाझ्मा मध्ये, ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये वॉटर असणार आहे. दिस वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड या दोन्हीची रिएक्शन झाली. मीन्स कार्बन डायऑक्साइड कंबाईन विथ द वॉटर मॉलिक्यूल and it is converted into carbonic acid H2CO3 फॉर्म होणार. काय फॉर्म होतील तर H2CO3 means carbon dioxide combines with the water molecule and then there is a formation of carbonic acid. काय फॉर्म होणार? carbonic acid. And this carbonic acid which is unstable, it is immediately dissociated. तो त्याचं काय होणार आहे? इमिजिएटली डिसोसिएशन कशामध्ये होणार आहे? इट इज इमिजिएटली डिसोसिएटेड इनटू बायकार्बोनेट अँड हायड्रोजन आयन्स. यांच्यामध्ये काय होईल? डिसोसिएशन होणार. देन इन दिस वे this carbon dioxide which is present in the form of bicarbonate, बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये तो कुठे प्रेझेंट असणार आहे? प्लाझ्मा मध्ये प्रेझेंट असेल. देन इफ यू ऑब्झर्व, जर आपण बघितलं 70% ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होणार आहे. वेनेवर दिस कार्बन डायऑक्साइड, हा जो काही कार्बन डायऑक्साइड आहे तो सेल्स मधून कशामध्ये गेला? ब्लड मधल्या आरबीसीज मध्ये एंटर झालेला आहे. तर आरबीसी मध्ये तो काय होणार आहे? दिस कार्बन डायऑक्साइड विच इज रिएक्ट विथ द वॉटर मॉलिक्यूल. कार्बन डायऑक्साइड रिएक्ट विथ द वॉटर मॉलिक्यूल in presence of one of the enzyme which is nothing but the carbonic anhydrase. And to activate this carbonic anhydrase, zinc ions play very important role. The zinc activate this carbonic anhydrase and then this carbon dioxide and water molecule they combine to form a H2CO3 means carbonic acid. And again this carbonic acid in presence of enzyme carbonic anhydrase in presence of zinc ion and then there is a formation of bicarbonate. Then there is a formation of bicarbonate. काय फॉर्म होतील? बायकार्बोनेट फॉर्म होतील आणि हायड्रोजन आयन्स फॉर्म होणार. देन दिस बायकार्बोनेट, आता हा जो काही बायकार्बोनेट फॉर्म झालेला आहे, this bicarbonate which release outside the RBCs, RBCच्या बाहेर तो रिलीज होणार. का? कारण तिथलं आयोनिक बॅलन्स जो आहे तो मेंटेन करायचा आहे. आरबीसीची जी मेम्ब्रेन आहे तिथला जो काही आयनचा बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी काय केलं जातं? HCO3 मायनस मीन्स बायकार्बोनेट आयन्स हे काय केलं जाणार आहे? दे रिलीज आउटसाइड द आरबीसी, आरबीसीच्या बाहेर रिलीज केले जाणार. आता HCO3 बायकार्बोनेट रिलीज केल्यानंतर इथला जो आरबीसीज मधला आयनचा बॅलन्स काय होणार आहे? आयोनिक बॅलन्स इनबॅलन्स झाला. इनबॅलन्स झाल्यामुळे ते बॅलन्स करण्यासाठी या प्लाझ्मा मध्ये जे काही पोटॅशियम क्लोराईड असतील तो पोटॅशियम क्लोराईड काय होणार आहे? डिसोसिएट होईल. त्याच्यापासून पोटॅशियम अँड क्लोरीन फॉर्म होणार आहेत आणि तो क्लोरीन किंवा बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की काय होणार आहे? इथं असं पण होणार आहे, जे काय सोडियम क्लोराईड असेल, NaCl असेल, त्या NaCl चं डिसोसिएशन होतं, सोडियम अँड क्लोरीन आयन्स फॉर्म होतात. आणि हे जे काही क्लोराइड्स आहेत, दीज क्लोराइड्स, हे जे क्लोराइड्स असणार आहेत, दीज क्लोराइड्स एंटर इन टू द आरबीसीज, आरबीसीच्या आतमध्ये एंटर होणार. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मॉलिक्यूल हे कंबाईन झाले, कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म झालं. कार्बोनिक ऍसिड परत कार्बोनिक अनहायड्रेटच्या एन्झाईमच्या प्रेझेन्सीमध्ये त्याच्यापासून बायकार्बोनेट आणि काय फॉर्म झालेला आहे? हायड्रोजन आयन्स फॉर्म झाले. बायकार्बोनेट जे असणार आहेत ते काय होणार आहेत? आरबीसीज मधून कुठे आले बाहेर? तर ह्या ब्लड प्लाझ्मा मध्ये आले. ब्लड प्लाझ्मा मध्ये आल्यानंतर कारण आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करायचा होता म्हणून बायकार्बोनेट आयन्स बाहेर आले. बायकार्बोनेट आयन्स बाहेर आल्यानंतर परत आरबीसीज मधला आयोनिक बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, प्लाझ्मा मध्ये, ब्लड प्लाझ्मा मध्ये जे सोडियम क्लोराईड आहे
त्या सोडियम क्लोराईडचं डिसोसिएशन होईल आणि त्याच्यातले क्लोराईड आयन्स हे आरबीसी मध्ये जाणार आहेत. आणि आरबीसी मध्ये क्लोराईड आयन जाण्याची जी काही प्रोसेस आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, द क्लोराईड शिफ्ट. इट इज कॉल्ड एज ए क्लोराईड शिफ्ट और हॅमबर्गर फिनॉमिनॉन. त्याला म्हटलं तर हॅमबर्गर फिनॉमिनॉन और द क्लोराईड शिफ्ट मीन्स मुवमेंट ऑफ क्लोराईड आयन्स फ्रॉम ब्लड प्लाझ्मा इनटू आरबीसी. आरबीसीच्या आतमध्ये क्लोराईड आयन्स शिफ्ट होणार आहेत, ब्लड प्लाझ्मा मधून आरबीसी मध्ये शिफ्ट होणार आहेत. त्या प्रोसेसला क्लोराईड शिफ्ट किंवा हॅमबर्गर फिनॉमिनॉन म्हटलं जातं. आता ही प्रोसेस झाल्यानंतर जो काही बायकार्बोनेट आयन बाहेर आले ते बायकार्बोनेट आयन काय होतील, दे रिॲक्ट्स विथ द सोडियम. हा जो काही सोडियम आहे त्या सोडियम बरोबर रिॲक्ट होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. काय फॉर्म होणार, सोडियम बायकार्बोनेट. म्हणजे जो बायकार्बोनेट आहे तो कशा बरोबर रिॲक्ट होणार आहे, सोडियम बरोबर रिॲक्ट होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. सोडियम बायकार्बोनेट फॉर्म झाला. आणि जे काय क्लोराईड आयन्स आत आलेले आहेत त्या क्लोराईड आयनची पण रिएक्शन कशा बरोबर होते, तर ज्या काही आरबीसीज आहेत त्या आरबीसी मध्ये प्रेझेंट असलेल्या पोटॅशियम बरोबर होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोटॅशियम क्लोराईड. पोटॅशियम क्लोराईड फॉर्म. आता ही सगळी प्रोसेस झाल्यानंतर म्हणजेच इथं काय झालेलं आहे, हा बायकार्बोनेट बाहेर गेलं. आता राहिला काय, हायड्रोजन आयन्स राहिले. आता जे हायड्रोजन्स आहेत ते हायड्रोजन काय होतील, इथं आपण बघितलं की टिश्यू लेवलला काय होणार आहे, ऑक्सिजन तर काय झाला, रिलीज झाला. कशामध्ये, तर टिश्यूकडे ऑक्सिजन रिलीज केलेला आहे आणि हिमोग्लोबिन आता फ्री आहे. तर ह्या हिमोग्लोबिन बरोबर ह्या हायड्रोजन आयनची रिएक्शन होणार आणि हिमोग्लोबिन आणि हायड्रोजन या दोन्हीची रिएक्शन होईल. मीन्स दिस हायड्रोजन आयन्स कंबाइन्स विथ द हिमोग्लोबिन अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस हिमोग्लोबिन. काय फॉर्म होतं, रिड्यूस हिमोग्लोबिन. म्हणजेच इथं काय केलेलं आहे, हायड्रोजन हा हिमोग्लोबिन मध्ये ऍड झाला म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, रिड्यूस हिमोग्लोबिन और इट इज ऑल्सो नोन ऍज ए हिमोग्लोबिक ऍसिड. त्याला हिमोग्लोबिक ऍसिड पण म्हटलं जातं. इन दिस वे द hydrogen and the hydrogen combines with the hemoglobin to form reduced hemoglobin, bicarbonate which release in the blood plasma and which reacts with the sodium to form the sodium bicarbonate. In this way the transport of the carbon dioxide in the blood from the tissue to blood झालं. हे 70% जे काही ट्रान्सपोर्ट ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड विच इज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट. तर रिमेनिंग जे 23% असणार आहे ते 23% कसं होणार आहे, तर दिस 23% कार्बन डायऑक्साइड विच इज रिॲक्ट विथ द हिमोग्लोबिन. डायरेक्टली तो काय करणार आहे, आरबीसीच्या आतमध्ये गेला. आरबीसीच्या आतमध्ये गेल्यानंतर हिमोग्लोबिन बरोबर त्याची रिॲक्शन होणार. हिमोग्लोबिन बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. काय फॉर्म होतं, कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. व्हाय इट इज कॉल्ड एज ए कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन, बिकॉज if you observe the structure of hemoglobin which is formed from the hem and globin group. Globin is a proteinous part which contain proteins which are formed from the amino acid. Amino acid पासून protein form होतात and the carbon dioxide which is attached to the amino group of the hemoglobin. हिमोग्लोबिनच्या amino group बरोबर तो अटॅच होणार आहे. म्हणून जो काही कार्बन डायऑक्साइड हा हिमोग्लोबिन मार्फत ट्रान्सपोर्ट होतो आणि त्या दोन्ही मध्ये रिएक्शन झाल्यानंतर जे काही कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे त्याला आपण म्हणतो कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. त्याला काय म्हटलं तर कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. इट इज नॉट ए कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन. तर कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन कधी फॉर्म होईल, इफ द पर्सन इज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द कार्बन मोनॉक्साइड. कार्बन मोनॉक्साइड पॉइझनिंग जी केसेस होणार आहेत त्यावेळी काय होणार आहे, द हिमोग्लोबिन विच हॅव्हिंग द 250 टाइम्स मोर अफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनॉक्साइड दॅन ऑक्सिजन. ऑक्सिजन पेक्षा त्याच्याकडं कार्बन मोनॉक्साइड कडं या हिमोग्लोबिनची जास्त अफिनिटी असते आणि सपोज
एखादा पर्सन हा कार्बन मोनॉक्साईडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर काय होणार आहे, कार्बन मोनॉक्साईड आणि हिमोग्लोबिन हे काय होईल, त्याची हिमोग्लोबिनची कार्बन मोनॉक्साईड कडे जास्त अफिनिटी असल्यामुळे हिमोग्लोबिन आणि कार्बन मोनॉक्साईड हे एकमेकाबरोबर कंबाईन होतील अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन. आणि अशी कंडिशन झाली तर ते काय होणार नाही, हा कार्बन मोनॉक्साईड विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द हिमोग्लोबिन विच इज टाइटली बाइंड विथ द हिमोग्लोबिन अँड देन देर इज अ पॉइझनिंग due to the carbon monoxide and within few minutes there is a sudden death of that person. त्याला आपण कार्बन मोनॉक्साईड पॉइझनिंग म्हणतो. त्यावेळी तिथं कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होतं. पण जेव्हा कार्बन डायऑक्साईड हा टिश्यू मधला कार्बन डायऑक्साईड आणि हिमोग्लोबिनची रिएक्शन होते तेव्हा मात्र तिथं काय फॉर्म होणार आहे, कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. काय फॉर्म होईल, कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन फॉर्म होणार. देन इन दिस वे, आता अशा प्रकारे हा टिश्यू मधला कार्बन डायऑक्साईड हा कशामध्ये गेला तर ब्लड मध्ये गेलेला आहे. 23% इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन, 70% इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट अँड 7% इन द फॉर्म ऑफ डिझॉल्व फॉर्म. डिझॉल्व फॉर्म मध्ये तो ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये प्रेझेंट. व्हेन दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड रिचेस अप टू द अल्व्हिओलस. आता इथं आपण बघितलं की ह्या टिश्यू मधलं जे काही कार्बन डायऑक्साईड आहे तो कार्बन डायऑक्साईड ब्लड मध्ये गेला, ब्लड डिऑक्सिनेटेड झालं, ब्लड मधला ऑक्सिजन हा कशामध्ये गेलेला आहे, सेलला दिला गेला. आता हे जे काही डिऑक्सिनेटेड ब्लड व्हेनेवर इट कम इन टू द कॉन्टॅक्ट विथ द लंग्स दॅट इज अल्व्हिओलस, अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर तिथं काय होणार आहे ते आता इथं आपण बघू. इफ यू ऑब्झर्व this in the plasma, आता प्लाझ्मा मध्ये काय होईल, this means bicarbonate. आता जे बायकार्बोनेट असणार आहे, दिस बायकार्बोनेट विच रिएक्ट्स विथ द, त्या बायकार्बोनेटची रिएक्शन ही हायड्रोजन आयन्स बरोबर होणार. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिक ऍसिड. काय फॉर्म होईल, कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होणार आहे. अँड देन दिस कार्बोनिक ऍसिड which is released or which is dissociated into the carbon dioxide and water molecule. म्हणजे जो काही डिझॉल्व फॉर्म मध्ये कार्बन डायऑक्साईड होता तो कार्बन डायऑक्साईड काय झालेला आहे तर इथं त्या बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये जो फॉर्म झालेला होता, डिझॉल्व मधला तो जाणारच आहे. त्याचबरोबर बायकार्बोनेट जे असणार आहे ते बायकार्बोनेट काय करतील, हायड्रोजन आयन बरोबर त्यांची रिएक्शन होणार. हायड्रोजन आयन बरोबर रिएक्शन झाल्यानंतर तिथं काय फॉर्म होईल, कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म झालं. कार्बोनिक ऍसिड परत काय करणार आहे, त्या कार्बोनिक ऍसिडचं डिसोसिएशन होणार, वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म होईल आणि कार्बन डायऑक्साईड फॉर्म होईल. कार्बन डायऑक्साईड हा अल्व्हिओलस मध्ये एंटर होणार. कारण का तर कार्बन डायऑक्साईड कॉन्सन्ट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द ब्लड, डिऑक्सिनेटेड ब्लड मधलं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड विच इज हायर दॅन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन द अल्व्हिओलर लेअर. त्यामुळे हायर पार्शियल प्रेशर कडून लोअर पार्शियल प्रेशर कडे त्याची मुवमेंट होते. आता ही जी प्रोसेस होणार आहे ब्लड प्लाझ्मा मधली ती प्रोसेस स्लोली होणार, कारण तिथं कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम हे नसणार आहे, जरी ते असेल तर एकदम कमी प्रमाणात असणार आहे. आता जो काही बायकार्बोनेट आयन्स कशाच्या फॉर्म मध्ये, जे काही मगाशी आपण बघितलं काय झाले, बायकार्बोनेट आयन्स कुठे ट्रान्सफर केले होते, ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये ट्रान्सफर केले होते. ते ब्लड प्लाझ्मा मध्ये ट्रान्सफर केलेले बायकार्बोनेट आयन हे काय कशाबरोबर कंबाईन झाले होते, सोडियम बरोबर. अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट. आणि हा सोडियम बायकार्बोनेट आता काय होणार आहे, डिसोसिएटेड इनटू सोडियम अँड बायकार्बोनेट. देन दिस बायकार्बोनेट एंटर इनटू द आरबीसीज. ब्लड प्लाझ्मा मधले बायकार्बोनेट हे आरबीसी मध्ये येणार. आरबीसी मध्ये आल्यानंतर त्याची रिएक्शन ही कशा बरोबर होणार आहे तर या हायड्रोजन आयन्स बरोबर होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ऍसिड. तिथं काय फॉर्म होणार, कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होईल, H2CO3 फॉर्म होणार. अँड देन दिस कार्बोनिक ऍसिड, आता हे जे काही कार्बोनिक ऍसिड असणार आहे दिस कार्बोनिक ऍसिड, आणि ही प्रोसेस जी होणार आहे ती प्रोसेस ही कशाच्या प्रेझेन्सी मध्ये होते, कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईमच्या प्रेझेन्सी मध्ये होते. ह्या ज्या काही प्रोसेस आहे दॅट इज
carbon dioxide, water react with each other, combine with each other to form carbonic acid. Carbonic acid dissociated into carbonate and H plus ions. Again, whenever the blood reaches up to the alveolus, at that time bicarbonate again react with the हायड्रोजन आयन्स बरोबर रिॲक्ट झाले, परत कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म झालं. कार्बोनिक ऍसिड जे फॉर्म झाले त्या कार्बोनिक ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेट्स अगेन इट फॉर्म द वॉटर अँड कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजेच ही जी काही रिॲक्शन, जे काही कंपाऊंड फॉर्म होणार ते रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स आहे. म्हणजे कार्बोनिक ऍसिड पासून कार्बोनेट, बायकार्बोनेट, परत बायकार्बोनेट पासून कार्बोनिक ऍसिड पासून परत काय होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म झाले. आता हा जो काही कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म झालाय तो कार्बन डायऑक्साइड काय होईल, हा या अल्व्हिओलस मध्ये काय होतो, डिफ्यूज होणार आहे. दिस कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिफ्यूज फ्रॉम द आरबीसीज इनटू द अल्व्हिओलस मध्ये तो डिफ्यूज झाला. तर जेव्हा हे बायकार्बोनेट ब्लड प्लाझ्मा मधून कशामध्ये आले, आरबीसी मध्ये आले. मग आता बायकार्बोनेट पण आलेले आहेत तिथं आणि त्याचबरोबर क्लोराइड्स पण प्रेझेंट आहेत. म्हटल्यानंतर इम्बॅलन्स होऊ शकतो. म्हणून हे क्लोराइड जे असणार आहेत की जे पोटॅशियम बरोबर कंबाईन झाले होते, बऱ्याच वेळा ते कंबाईन होतात पोटॅशियम बरोबर, ते क्लोराइड आयन्स आता काय केलेणार आहेत, दीज क्लोराइड्स विच आर अगेन रिलीज इनटू द ब्लड प्लाझ्मा. कशामध्ये ते रिलीज केले जाणार, ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये रिलीज केले जातील फ्रॉम द आरबीसीज मधून क्लोराइड्स विच आर शिफ्ट और they are transferred from RBCs into the blood plasma and this is known as reverse chloride shift. त्याला रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट म्हटलं. तर जेव्हा क्लोराइड हे प्लाझ्मा मधून आरबीसी मध्ये येतात तेव्हा क्लोराइड शिफ्ट म्हटलं जातं. आता ब्लड कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, लंग्स मध्ये आले, अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले आणि त्यामुळं हा जो काही क्लोराइड आरबीसी मधला आहे तो क्लोराइड आता ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये परत जाणार आहे. त्याला रिव्हर्स क्लोराइड शिफ्ट म्हटलं जातं. देन आता हा जो 70% जो काही कार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये जो काही कार्बन डायऑक्साइड ट्रान्सपोर्ट केला होता अल्व्हिओलस पर्यंत, तो काय झालेला आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाइमच्या प्रेझेन्सी मध्ये तो रिलीज झाला, सेपरेट झाला कार्बन डायऑक्साइड आणि कार्बन डायऑक्साइड सेपरेट होऊन तो कशामध्ये आला, अल्व्हिओलस मध्ये आला. फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड दॅट इज 45 mm of Hg in the blood and 40 mm of Hg in the alveolar air. So it is moved from higher partial pressure to the lower partial pressure. आता जो नेक्स्ट आता जो कशाबरोबर कंबाईन होता, कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन, डायरेक्टली हिमोग्लोबिनच्या ग्लोबिन पार्ट बरोबर म्हणजेच अमायनो ग्रुप बरोबर जो बाइंड झालेला कार्बन डायऑक्साइड होता आणि त्याच्यापासून कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन तयार झालं होतं. दिस कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन विच इज डिसोसिएटेड, ते काय होणार आहे, डिसोसिएटेड होईल. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द हिमोग्लोबिन अँड कार्बन डायऑक्साइड. कारण हा हिमोग्लोबिन सेपरेट व्हायला पाहिजे, त्याच्याशिवाय हिमोग्लोबिन हा अल्व्हिओलस मधला ऑक्सिजन काय करणार नाही, रिसीव्ह करू शकणार नाही. सो कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन विच इज डिसोसिएटेड इनटू कार्बन डायऑक्साइड अँड हिमोग्लोबिन अँड देन दिस कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिफ्यूज इनटू द अल्व्हिओलस मध्ये तो काय होणार आहे, डिफ्यूज होणार. देन ऍज दिस हिमोग्लोबिन, आता जे काही हिमोग्लोबिन आहे, दिस हिमोग्लोबिन जे काही हिमोग्लोबिन असणार आहे ते हिमोग्लोबिन काय करेल, दिस हिमोग्लोबिन इथं जे काही कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन पासून जे हिमोग्लोबिन मिळाले ते असेल हिमोग्लोबिन. त्याचबरोबर आपण मगाशी बघितलं होतं जे काही रिड्यूस हिमोग्लोबिन प्रेझेंट आहे, दिस रिड्यूस हिमोग्लोबिन अँड हिमोग्लोबिन दे कंबाईन विथ द ऑक्सिजन. कारण का अल्व्हिओलस मधलं ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज म्हणजे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन इन द अल्व्हिओलस इज 104 mm of Hg, 104 mm of Hg आहे. आणि ब्लड मधलं आरबीसीज मधलं ब्लड मधलं जे काही ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर आहे ते 40 mm of Hg आहे. सो द डिफ्युजन ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर. त्यामुळे अल्व्हिओलस मधल्या एअर मधला ऑक्सिजन हा ब्लड मध्ये जाणार आणि ब्लड मध्ये गेल्यानंतर तो 3% जो असणार आहे तो
या ब्लडच्या प्लाझ्मामध्ये काय होईल, डिझॉल्व्ह होणार आहे आणि राहिलेला 97% ऑक्सिजन हा आरबीसी मध्ये जे काही हिमोग्लोबिन आहे, जे हिमोग्लोबिन पी फॉर्म मध्ये आहे किंवा रिड्यूस्ड हिमोग्लोबिन जे असणार आहे त्याची आणि ऑक्सिजनची रिएक्शन होणार आणि देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिहिमोग्लोबिन अँड हायड्रोजन इज फ्री, हायड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री होईल. In this way, the internal respiration is takes place. अशा पद्धतीने काय होईल, internal respiration होणार आहे. And this internal respiration, if you observe one of the effect that is Halliday, which is the Scottish scientist, Scottish physiologist होता, त्याने एक इफेक्ट मांडलेला आहे. Binding of oxygen with the hemoglobin tends to displace the carbon dioxide from the blood. जेव्हा हा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचं हिमोग्लोबिन बरोबर बाइंडिंग झालं की आपोआपच काय होणार आहे, द कार्बन डायऑक्साइड विच इज सेपरेट. जर ऑक्सिजनला हिमोग्लोबिन बरोबर बाइंड व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय व्हायला पाहिजे, हिमोग्लोबिन, द कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिसोसिएटेड फ्रॉम द हिमोग्लोबिन और कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम द हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन पासून तो सेपरेट होणार आहे, हिमोग्लोबिन विच इज कंबाइंड विथ द ऑक्सिजन अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन. So this is all about the internal respiration, how the transport of oxygen and transport of carbon dioxide takes place. कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजन याचं ट्रान्सपोर्ट कसं होणार आहे, जेव्हा ब्लड हे टिश्यूच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं त्यावेळी ब्लड, जे काही ब्लड सेल पर्यंत आलेलं आहे, टिश्यू पर्यंत आलेलं आहे, ते सगळं ऑक्सिनेटेड ब्लड असणार आहे. ऑक्सिनेटेड ब्लड जे असणार आहे त्या ऑक्सिनेटेड ब्लड मधला ऑक्सिजन हा टिश्यूला दिला जातो आणि टिश्यूला देताना इथं कार्बन डायऑक्साइडची लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साइड जास्त असतं, कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होणार आहे. बऱ्याच वेळेला आपण बघतो एक्सरसाइज करताना लॅक्टिक ऍसिड सिक्रिशन होतं, ड्यू टू विच द मोर ऑक्सिजन इज सप्लाय टू द टिश्यू, टिश्यूला जास्ती प्रमाणात ऑक्सिजन दिला जातो. सो कार्बन डायऑक्साइड काय केलं जाणार आहे, कार्बन डायऑक्साइडची पार्शियल प्रेशर जास्त आहे, ऍसिडिक कंडिशन आहे, पीएच कमी आहे, त्यामुळे काय होईल, ऑक्सी हिमोग्लोबिनचं डिसोसिएशन होणार, हिमोग्लोबिन पासून ऑक्सिजन सेपरेट होणार, ऑक्सिजन याच्यामध्ये रिलीज होणार आहे. ऑक्सिजन रिलीज झाल्यानंतर परत यामधला कार्बन डायऑक्साइड जो असणार आहे तो कार्बन डायऑक्साइड हा काय होईल, ब्लड मध्ये येणार आहे. त्यातला 7% कार्बन डायऑक्साइड हा प्लाझ्मा मध्ये डिझॉल्व्ह होतो, 70% बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्सपोर्ट होतो आणि 23% हा हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होतो अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन. कार्बा अमायनो हिमोग्लोबिन फॉर्म. Whenever there is a reaction between the oxygen molecule and the hemoglobin, this process is known as oxygenation process म्हणायचं त्याला, ऑक्सिडेशन नाही. ऑक्सिजनेशन प्रोसेसनीच काय होणार आहे, there is a formation of oxyhemoglobin and then this oxyhemoglobin when reaches to the tissue, the dissociation of oxyhemoglobin, oxygen release in the tissue, टिश्यू मध्ये रिलीज होणार आणि ह्या हिमोग्लोबिन च कंबाईन हे कार्बन डायऑक्साइड होणार, कार्बन डायऑक्साइड बरोबर होणार, पण ते फक्त 23% कार्बन डायऑक्साइड इज ट्रान्सपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ RBC's hemoglobin, 70% in the carbonate, bicarbonate form and the 7% dissolved in the plasma. आणि जेव्हा तो परत अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल, अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर तिथं काय होणार आहे, तर जे काही ब्लड आहे ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड हे अल्व्हिओलसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेलं आहे, लंग्स मध्ये आलेलं आहे. ते डिऑक्सिनेटेड ब्लड मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर जास्त असणार आहे, अल्व्हिओलस मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचं पार्शियल प्रेशर कमी असेल, त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट, बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये जो असेल त्याचं कार्बोनिक ऍसिड फॉर्म होईल. कार्बोनिक ऍसिड पासून परत वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साइड फॉर्म होणार आहे, तो कार्बन डायऑक्साइड अल्व्हिओलस मध्ये दिला जाईल. प्लाझ्मा मधला पण काय असणार आहे, तर प्लाझ्मा मध्ये पण जो डिझॉल्व्ह फॉर्म मध्ये तो कार्बन डायऑक्साइड याच्यामध्ये जाईल, बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये तो पण काय होणार आहे, कार्बोनिक ऍसिड मध्ये कन्व्हर्जन होईल, कार्बन डायऑक्साइड वॉटर फॉर्म होणार आहे, कार्बन डायऑक्साइड विच इज डिफ्यूज इन टू द अल्व्हिओलस. आणि ऑक्सिजनचं पार्शियल प्रेशर हे अल्व्हिओलस एअर मध्ये जास्त असल्यामुळं हा ऑक्सिजन काय होणार आहे, त्याचं डिफ्युजन, दिस ऑक्सिजन इज डिफ्यूज फ्रॉम द अल्व्हिओलर एअर इन टू द कशामध्ये जाणार तो, तर
ब्लड मध्ये जाईल त्यातला 3% हा प्लाझ्मा मध्ये डिसॉल्व्ह होणार आहे आणि 97% हा ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होणार बाय द ऑक्सिजनेशन प्रोसेस म्हणजे कंबाईन होईल अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हिमोग्लोबिन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल respiration. Then the last point of the mechanism of respiration is nothing but the cellular respiration. आता हा ऑक्सिजन सेल मध्ये गेल्यानंतर this oxygen which is used for the oxidation of the glucose molecule जो काही C6 जे काय C6H12O6 असणार आहे ग्लुकोज मॉलिक्यूल जो असणार आहे C6H12O6 प्लस 6O2 आणि ही प्रोसेस होणार आणि तिथं काय होईल देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 6CO2 प्लस 6H2O अँड फॉर्मेशन ऑफ 38 ATP मॉलिक्युल्स काय होतील फॉर्म होतील. मीन्स whenever this oxygen reaches up to the cell then there is a cellular respiration. In cellular respiration oxygen which is used for the complete oxidation of glucose molecule and this complete oxidation of glucose molecule which include 4 phases, that is glycolysis. Glucose molecule is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. Then these 2 molecules of pyruvic acid enter into the acetylation process to form the acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A which is enter into the Krebs cycle. Krebs cycle मध्ये तो एंटर होणार आहे. इट रिएक्ट्स विथ ऑक्झॅलोएसिटिक ऍसिड देन इट एंटर इनटू द Krebs cycle. तो Krebs cycle मध्ये एंटर होईल and then there is a formation. आता हे glycolysis, acetylation, Krebs cycle, in these 3 steps NADH2, FADH2 are formed. Also there is also formation of substrate level phosphorylation, oxidative phosphorylation. The substrate level phosphorylation means synthesis of ATP, synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate plus energy 7.3 kilocalorie एनर्जी युटिलाइज केली जाईल आणि हा इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट हा एडिनोसिन डायफॉस्फेटला अटॅच होणार and then there is a formation of adenosine triphosphate. In this way the phosphorylation processes takes place. Means the NADH2, FADH2 जे काही glycolysis, acetylation and Krebs cycle मध्ये फॉर्म झालेत, all these are enter into electron transport system and then at the end of these oxidate or the cellular respiration 38 ATP molecules are formed. That is energy which is stored in the form of ATP and one ATP एक ATP फॉर्म होण्यासाठी ADP आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट एक इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट हा ADP ला जॉईन होण्यासाठी 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी लागणार आहे. म्हणजे जेव्हा एक ATP युटिलाइज केला जातो तेव्हा 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी रिलीज होणार आहे. दिस एनर्जी विच इज यूज टू कॅरी आउट द व्हेरियस biochemical reactions in our body or in all living organisms. ATP which provide the energy to carry out the various life processes. So this is all about the internal respiration and cellular respiration. Then the next point we will discuss in the next lecture.